Shalom, pengerja dan jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari unit pengajaran CK7 ingin menjelaskan beberapa paham pengajaran yang saat ini sedang marak di sosial media, di mana pemahaman-pemahaman pengajaran itu adalah sesat adanya. Nah, di antara pengajaran sesat itu, yang pertama, ada yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya setara dengan nabi-nabi yang lain. Kita hanya perlu meneladani moralitas Yesus tanpa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hal ini saudara bertentangan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalian tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada lagi pengajaran dari Korea Selatan, yaitu Zen Cheonji, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Roh Kudus itu tidak perlu kita sembah. Roh Kudus itu tidak setara dengan Tuhan. Nah, ini jelas-jelas melanggar tentang azas Tritunggal, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu adanya. Dan firman Allah dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16-17 berkata, seperti ketika Yesus keluar dari air waktu dibaptis, di sana ada Roh Kudus, ada Bapa, dan ada Yesus, Tritunggal yang tidak terpisahkan. Nah, melihat hal ini saudara, maka kami perlu menyampaikan ini. Supaya apa? Supaya jemaat tidak disesatkan. Gereja tidak terseret di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat seperti ini. Untuk itu, CK7 menyediakan satu sarana yang cukup bagi kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Lewat Bible Study, lewat GBA, bahkan kul-kul yang ada, kita akan digembalakan seperti domba-domba yang layak bagi kerajaan Allah. Mari bergabung dalam semua program pengajaran CK7 supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tuhan Yesus memberkati. “神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三，第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，
并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， 平安，弟兄姊妹们平安，平安。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上准备我们的心，我们相信我们每一位用我们的全心全意，我们一起来赞美敬拜我们的神。哈利路亚！我们要开始我们的聚会。我们还没有开始的话，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告。阿爸父，我们感谢你，我们来到这个地方，我们的敬拜赞美你，因为我们知道主耶稣，唯有你配的敬拜和赞美。感谢你，主耶稣，我们祷告，奉靠主耶稣基督的生命求，一起来说，阿们。救主，
我能时刻你是随时的帮助，祝你觉得平安，生活这世界，一生信靠你，不怕任何风浪。新生的天赋，看苦我心里，是我难过的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都要顺服。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主。有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主。新生的天赋，新生的天赋，看苦我心里，是我难过的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都要顺服。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主。有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主。有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主。有谁能够将我与你分
有谁能够将我与你分离？他说，我要不住敬拜你，愿你永远的喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主。来，请大家站起来，我们一起来赞美他。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主。有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远的喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿心跟随我救主，求你满足我的渴慕，愿心跟随我救主，求你满足我的渴慕，愿心跟随我救主。哈利路亚，你是我的满足。哈利路亚，我的渴慕。哈利路亚，我的亲爱主耶稣，我渴慕你神灵充满我们，肯定我们。哈利路亚，亲爱主神灵，我渴慕你，亲爱生命，嘿呀啦啦西基拉巴，嘿呀啦啦巴西基拉巴，嘿呀啦啦西基拉亲爱主神灵充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，记住在你同在里。亲爱主神灵充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，记住在你同在里。亲爱主神灵，亲爱主神灵充满我的心。
旁边的人说耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因求我的神欢喜快乐。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因求我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，呀呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因求我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，呀呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，呀呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，呀呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。神君王，荣耀我的神，哈利路亚！一起来欢呼他，哈利路亚！我们一起来拍手好不好？我们一起来跳舞，我们一起来跳舞好不好？来，一、二、跟我们一起来唱。沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，嘿嘿嘿，大声一点。沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，嘿呀呀呀。沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，嘿嘿
你，你洗净了我一切的罪，因你诚心爱我。每天从日出到日落，唯有你是我的主，我要称谢赞美你，歌颂你的生命，击鼓跳舞赞美你，赞美你，当歌扬乐曲，大声呼喊哈利路亚，耶稣我很爱你。下来了好不好？沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，嘿嘿嘿，沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，嘿呀呀呀，再唱。沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，嘿嘿嘿，沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，嘿呀呀呀，耶稣是我的灵魂伴侣，我全心全意信靠你，你洗净了我一切的罪，因你诚心爱我。每天从日出到日落，唯有你是我的主，我要称谢赞美你，歌颂你的生命，击鼓跳舞赞美你，赞美你，当歌扬乐曲，大声呼喊哈利路亚，耶稣我很爱你，击鼓跳舞赞美你，赞美你，当歌扬乐曲，大声呼喊哈利路亚，耶稣我很爱你，击鼓跳舞赞美你，赞美你，当歌扬乐曲，大声呼喊哈利路亚，耶稣我很爱你，大声呼喊哈利路亚，耶稣我很爱你，大声呼喊哈利路亚，耶稣我很爱你，荣耀我的神，哈利路亚。Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Tuhan Indonesia ya Tuhan. Kami terus memperkatakan Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Indonesia akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat hingga penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Di akhir masa jabatan mereka ya Tuhan, kiranya terus Tuhan Engkau senantiasa memberkati Tuhan, memberikan hikmat dan tuntunan Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam mengambil kebijakan yang terbaik ya Tuhan, buat bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan gembala sidang kami Pak Niko dan seluruh keluarga besar Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan dan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Berikan pengurapan pewahyuan dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan di Empower Aisyah nanti di Everyone Tuhan. Kiranya Tuhan hikmat pengurapan terus Kau nyatakan Tuhan atas hamba-Mu dengan dahsyat. Sehingga pesan api Pentakosta ketiga ya Tuhan. Memberkati setiap bangsa-bangsa Tuhan yang hadir ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk Gembala CK7 kami yang terkasih Dr. Yanto dan seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan berikan kekuatan, kesehatan yang senantiasa ya Tuhan. Berkati Tuhan penggembalaan, pelayanan dan profesinya Tuhan sebagai dokter. Dengan hikmat dan pengurapan daripada Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati generasi Yeremia. Kiranya Tuhan
Bangkitkan generasi Yeremia di CK7 untuk dipakai menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Menuai jiwa-jiwa untuk memenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan. Amin. 请坐。 Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Oke, ada beberapa pengumuman yang saya akan umumkan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa, pelayanan ya ke rumah, ya butuh dukungan doa, Bapak Ibu bisa hubungin ya, bisa catat, ini nomor telepon saya sendiri ya. Dan ada satu lagi Pak Lukas, ya, ada satu lagi Pak Lukas, Bapak Ibu bisa hubungin, ya, butuh pelayanan doa, ya, nah, mungkin bisa foto atau kalau enggak nanti boleh minta. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah nanti sehabis ibadah kita akan menara doa bersama-sama. Ya, kita akan menara doa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Ya, yaitu jam 2. Nah, selesai ibadah kita akan pergi dulu makan bersama. Saya mohon Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang mau ikut bisa daftar di belakang dulu supaya kami bisa atur. Nah, yang sudah ikut makan bersama-sama, tolong Bapak Ibu ya, ikut doanya juga, jangan cuma makannya. Ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Ya, ya. Nanti kita akan siapin mobil, kita akan ke restoran sama-sama, kemudian kita akan kembali lagi untuk doa sama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kenapa program ini kita udah berjalan kurang lebih beberapa bulan? Nah, supaya apa? Saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita harus terus dekat dengan Tuhan. Kita harus berdoa bersama-sama. Berdoa buat apa? Keluarga kita. Buat keluarga besar kita. Bapak Ibu jangan pikir, aduh saya berdoa bertahun-tahun, nggak ada apa-apanya. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan jawab doa Bapak Ibu. Berdoa buat keselamatan keluarga besar kita. Berdoa buat keselamatan teman-teman kita, Bapak Ibu. Ya, nah ini ya mari kita sama-sama ikut menara doa. Baik, nah satu lagi kita setiap minggu ketiga kita akan ada persembahan 2 kali. Nah yang ini adalah persembahan diakonia. Persembahan diakonia, apa sih itu diakonia? Diakonia adalah persembahan di mana kita dari persembahan ini kita bagi buat dari kita untuk kita, ya, buat orang-orang yang membutuhkan, ya, dari kita untuk kita, ya, buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita akan pakai persembahan ini, oke? Ibu yang diakonia. Nah, Bapak Ibu bisa mempersiapkan, ada laporan diakonianya enggak? Oh, enggak ada. Oke, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diakonianya, ya. Mari, nanti sampai asyir udah siap. Nah, yuk kita udah persiapan, nanti kantong kolektor akan diedarkan, ya. Akan diedarkan, kita akan memberikan persembahan. Baik, sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami boleh datang tempat ini berkumpul, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan kami akan memberikan persembahan diakonia. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami memberikan bagi orang-orang yang membutuhkan, jemaat yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan yang kembalikan
dari setiap persembahan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.这一生不言
bersyukur memiliki Allah yang hidup. 我们非常感恩有你这样的主， Anugerah yang ajaib adalah boleh mengenal Engkau. 奇妙的恩典就是能够认识你， Tinggal di dalam Engkau, 住在你里面， menikmati kebenaran 享受你的真理， dan menikmati apa yang Kau anugerahkan bagi 而且 kami. 享受你赐给我们的恩典。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Pagi hari ini 今天早上 berbicaralah atas kami. 求你对我们说话， Kuatkan kami, 求你眷顾我们， buat kami lebih teguh 让我们更加的眷顾， dan percaya 而且相信 firman-Mu adalah ya dan amin. 你的道就是是和阿门。 Hati kami 我们的心 dilembutkan, 被温柔起来， mengerti, 而且明白， telinga kami 而且我们的耳朵， mendengar, 而且垂听， dan menyimpan dalam hati. 而且印记在我们心里， Kami pulang menjadi pelaku firman. 而且我们回去成为遵行你的道的人。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢 Mari 你， Roh Kudus 是主圣灵， urapi setiap kami dengan 求 urapan 你 yang baru. 恩膏我们每个人，用新的恩膏， Di dalam nama Yesus, 奉靠主耶稣的 kami 名， siap diberkati. 我们准备蒙恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门，阿 Silakan 门。 duduk. 各位请坐， Shalom. 平安， Apa kabar semuanya? 大家都好吗？ Puji 感谢 Tuhan. 主。 Ya. Wow, banyak sekali wajah baru. 呀，很多新的脸孔， Ya, udah lama nggak kesini. Puji Tuhan, semua baik. 很久没有来到我们当中，我们大家都很好。 Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Bersama Amin. dengan Tuhan selalu cakap melakukan perkara yang besar. 呀，我们与主一起同行，我们都能够与他做好的工作。 Amin. 阿门。 Ya, dahsyat, Allah dahsyat. 我们的神真伟大。 Kalau Anda tanya saya, 如果你问我 bagaimana bersama dengan Tuhan? 啊，你跟主同行怎么样？ Setiap hari mujizat. 呀，每一天都有神迹奇事。 Haleluya. 哈利路 Ya, 亚。 hidup saya memang tiap hari penuh mujizat. 呀，我的生活就是每一天充满奇事。 Haleluya. 哈利路亚。 Jatuh. Jatuh. 呀，我摔倒， Ya, nggak kena kaki dua. 两个膝盖都受伤。 Darah Yesus. 主耶稣的宝血 Nggak apa-apa. 啊，没事了， Umur masih muda. 我还年轻， Liuk seliuk. nam nam， Ya, masih muda ya. 还年 Ya, 轻。 orang bilang kalau orang tua jatuh hati-hati. 别人说年老了，如果摔倒要小心。 Darah Yesus lebih berkuasa dari usia. 呀，耶稣的宝血比我们的岁数更有能力。 Amin. 阿门。 Bagaimana kita hidup melihat mujizat Tuhan itu tergantung di mulut kita. 我们怎么样活着，看见神的神迹，就靠着我们的这个话语， Ini menentukan. 我们的口实来决定。 Kan di dalam Kisah Para Rasul, mari kita langsung buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 呀，我们马上打开《使徒行传》第1章第8节。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。 Amin. 阿门。 Kalau Roh Kudus turun atas kamu. 若是圣灵降临在你身上， Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. 今天我们来纪念这个五旬节。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Semua percaya nggak punya Roh Kudus? 呀，你们相信主圣灵？ Karena kalau engkau punya Roh Kudus, engkau baru bisa mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. 因为若是你有了主圣灵，你才能够承认主耶稣是你的救主。 Amin. 阿门。 Ya, itu karena pengaruh Roh Kudus di dalam kita, kita percaya kita bisa mengakui Yesus itu Tuhan. 因为主圣灵内住在我们里面，所以呢，我们相信，我们承认主耶稣是主。 Amin. 阿门。 Makanya dikatakan kalau kamu mengaku dengan mulutmu, 所以这圣经说，如果我们用口承认， ya,
kamu mengakui Yesus keluar dari mulut kita, itu pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau diselamatkan. 如果我们的口舌承认出来说耶稣是救主，那么呢，我们就得救。 Amin. 阿门。 Sederhana dan gampang. 很简单，很容易。 Masalahnya kita sering kali melihat segala sesuatu itu dari sudut yang susah. 问题是我们每一次呢，是从难处的角度去看。 Segala masalah kita anggap susah. 每一个问题都好像很难。 Ya, waktu saya jatuh, 当我摔倒， saya bersama dengan teman-teman SMP. 我跟初中同学一起， Ya udah lama nggak reunian malah jatuh. 很久已经没有同学会，反而我摔倒了。 Begitu jatuh mereka ngomong apa? Mer, lu gimana Mer? Kaki lu gimana? 一摔倒，他们就说：“哎，Mer，你怎么样啊？你的脚怎么样啊？” Saya cuma pegang, ada darah Yesus. 我只不过这样摸，有耶稣的宝血。 Karena saya percaya kalau darah Yesus sanggup menghapus dosa kita, sanggup menyelamatkan kita. Pada setiap saat darah Yesus itu sangat dahsyat kuasanya ada atas saya. 因为我相信，如果耶稣能够救了我们，他能够除去我们的罪恶，他也是能够除去我们的难处。 Maka itu kalau ada apa-apa, 就 Bapak 是 Ibu 有任何事情的话， pakai darah Yesus. 用耶稣的宝血。 Amin. 阿门。 Jangan pikir yang lain dulu, dokter jauh. 不要先想到医生啊，医生很远。 Nomor satu yang you punya di tanganmu adalah kuasa dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. 第一件事就是在我们手中有耶稣的宝血，他有这个权柄。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Saya berjalan bersama dengan Tuhan, tangan saya patah di Eropa. 我跟家人呢在欧洲那边一起去旅游，我的手断了。 Ya, dikatakan harus operasi. 他们说要动手术， Ya, mahal. 很贵啊。 Ya, walaupun ada asuransi rembes. 虽然有这个保险， Ya, mahal. 但是很贵。 Ya enggak. Apa yang saya kerjakan? 那么我怎么样呢？ Darah Yesus. 耶稣的宝血， Darah Yesus dibasuh. Engkau Allah yang sempurna, tangan saya enggak apa-apa. 耶稣的宝血洗净，你是完全的神，我的手没事了。 Ronsen patah, 在那边照 X 光是真的断了， harus operasi. 必须动手术。 Saya bilang Tuhan, tidak ada operasi. 我说主啊，没有动手术， Karena engkau adalah Allah yang sempurna. 因为你是完全的神。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Dan hasilnya saya enggak operasi, tangan saya baik-baik aja. 然后呢，后来我真的没有动手术，现在我的手好好的， Masih cantik tangannya. 还很好，很完全。 Ya enggak ada yang kelihatan tulangnya muncul, enggak ada. 也没有看到那个骨出来，没有。 Kenapa? 为什么？ Mulut kita 我们的嘴巴 penentuan. 感动了神。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Mau menang dalam masalah hidup, pakai mulut kita perkataan-perkataan yang benar. 然后呢，要在我们的生命中有一处呢，我们要用有正确的语言出来， Karena ada kuasa Roh Kudus beserta dengan kita. 因为有这个圣灵的大能与我们同在。 Kalau kuasa Allah dalam Roh Kudus menyertai kita, 若是主圣灵的大能与我们同在的话， apa yang kamu katakan dia akan kerjakan. 那么我们说出的话，他就会动工。 Halo? Hello， Amin. 阿门。 Maka kenapa hidup saya penuh dengan mujizat? 为什么我的这个人生呢充满了神迹？ Ya enggak? Bulan Maret saya pergi pelayanan di 2 tempat habis 260 juta. 3月份的时候，我去2处的地方，花了230条， 260 260条。 Ya enggak? Duit saya di rekening Sangwang Liu. 我的户口那边3,636,000， Banyak ya? 很多吗？ Banyak enggak? 很多吗？ Banyak ya? 多吗？ Narik cash aja udah nggak bisa. Ya, mau narik cash udah nggak bisa, nggak ada goban tuh nggak bisa narik cash. 我有5万等都没能够取出来了。 Ya,
Apa yang dikerjakan? 然后我怎么办？ Lihat rekening, 我看我的户口， ketawa. 自己笑了， Ya enggak, ketawa aja. 自己笑了。 Kenapa? 为什么 Punya duit buang pergi pelayanan, habis sisa sangwan liu. 呀？ Keren kan? 那些钱260条去侍奉，剩下36000， Keren kan? 很 Keren. 很了不起啊！ Tidak punya kerjaan, 也 tidak 没有 punya 工作 gaji, 做，也没有收入， tidak punya jemaat, saya tidak suka menggembalakan. 呀，也没有会友， Ya, tidak punya kolektor, 也没有奉献， nggak ada. 没有，完全没有， Punya Kristus Yesus. 唯有主耶稣基督。 Amin. 阿门。 Satu hari saya khotbah, 有一天我讲到， saya ketawa. 我笑了， Soalnya bercanda gitu loh. 呀，开玩笑， Saya bilang Anda lebih kaya dari saya. 没 Amin. 有人比我更富裕。 Amin. Amin. Anda punya duit lebih, gue punya duit 36.000. Kaya Anda, aku nggak kaya. 你有很多钱，我只有36000， Tapi saya kaya dalam Tuhan. 只是我在主里是富裕的。 Haleluya. Apa yang Haleluya. dikerjakan? 然后怎么办？ Punya Roh Kudus penolong. 呀，我们有主圣灵，他是帮助我们的保惠师。 Ini saya ajar hari-hari punya supaya Anda praktek. Amin. 呀，这是我实践出来的，每天。 Ya, apa yang sekarang? Roh Kudus, engkau tahu rekening saya 36.000. 主圣灵，你知道我户口剩下36000， Ya, tapi saya nggak takut 但是我没有担心，没有害怕， karena aku punya engkau. 因为我有你， Ya, Bapak, 父神 ya gampang kan Bapak kasih saya berkat. 啊，你要祝福我是很容易的。 Ya enggak. Jam 11 malam, 晚上11点， iseng buka WA karena biasanya HP saya silent. Hari itu nggak tahu kenapa jadi bunyi. 呀，平时呢我是没有声音的哈，那一天呢响出来我的手机， Ya enggak begitu lihat ada WA. Ci, udah tidur belum Ci? 他在那边说，姐姐啊，你睡着了吗？ Belum. 还没有。 Terus Roh Kudus ngomong, dia mau bagi duit. 然后主圣灵说，他要分钱给你 Saya bilang, mau bagi duit bukan? 呀，所以钱， Dia bilang, udah transfer Ci. 他说我已经汇过去了。 Wow. 哦， Tapi dia nggak kirim buktinya. 但是这个证据没有寄给我看啊。 Terpaksa buka M Banking. 然后我开这个 M Banking 看， 0000006 ke 9 8 ke 0. 呀，0-nya 8， Angkanya 1. 前面是1， Puji Tuhan. 感谢主， Amin. 阿门。 Amin. Mulut ini penentuannya. Bagaimana Anda hidup, penentuannya itu ada di mulutmu. 所以怎么样做出这个决定呢？就是靠着我们的这个嘴唇。 Karena kita punya Tuhan yang hidup, dia dengar apa yang engkau ngomong. 若是我们有活的神，他垂听你所说出来的话， Karena perkataanmu akan menentukan langkahmu. 因为你的语言呢，就会决定你每个脚步。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Maaf kita orang Chinese kadang-kadang suka negative thinking. 很抱歉哈、我们华人很多时候我们有消极的这个观念， Khawatir banyak. 我们太多的担心， Ya Pak ya. 是不是？ Ya. Kalau 36.000 pasti ngomong, 我没有钱了. Ya, wah, pasti ngomong wah udah saya bokek nih, bokis katanya. Ya enggak. Kalau saya terbalik, 如果我是颠倒过来， pikiran saya terikat dengan firman. 呀，我的思想然后呢跟神的话呢有关， Karena kenapa? Allah berjanji dia akan memberkati berlimpah-limpah. 因为神允许我们，他要充分的来祝福我们。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Pikiran saya ke sana, 我的思想然后往那边去， bukan 36.000. 呀，不是说那些剩下来的。 Enggak bakalan saya berpikir tuh 36.000 tuh enggak ada duit. 呀，36000呢是没有钱。 Saya selalu berpikir Allah sanggup mencukupkan lebih daripada apa yang dia bisa berikan kepada 我 saya. 常常就是想，神可以供应超过我们所能够想出来的。 Haleluya.
Makanya baca Alkitab, dengar firman Tuhan, harus punya pikiran yang positif. 我们读经，我们祷告，我们要有正确的思想观念， Harus punya perkataan Allah di dalam hati dan pikiran kita. 一定要在我们的思想语言里有神的话。 Karena kalau kita terbiasa melakukan, 因为如果我们习惯性的做出来， menghadapi satu masalah, 那么很自然的有问题的话， kita tidak akan masuk ke negatif. 那么我们就会跌进那个消极的观念了。 Kita tidak akan mengeluarkan perkataan yang mengutuk diri sendiri atau perkataan yang menghalangi berkat Allah turun atas kita. 我们也不会说出那些咒诅的话，或者呢，神的祝福一定会降临在我们身上。 Seringkali kita takut. 很多时候我们很害怕 Perkataan takut yang keluar terus menerus. 呀，我们很多不断的出 Saya nggak bisa, 我不行啊， kamu hebat, saya 哇， enggak. 你很棒，我不会， Itu bukan rendah hati, 那个不是谦卑， itu mengutuk diri. 那是咒诅自己。 Halo, Hello， halo, ya enggak. 我 punya mertua 96 masih tai chi. 呀，我婆婆96岁还是打太极。 Semua organ masih baik, mata bagus, pikiran bagus, ngomong bagus, semua bagus. 她五官、眼睛、耳朵全部都很好， Karena dia pikirannya sederhana. 因为她思想观念很简单。 Nah, orang kota ini pikirannya lihat apa takut, lihat apa takut, itu mencekam hatinya. 我们这里呢，看这个也怕，看那个也怕，所以呢，我们的心呢就很惧怕。 Makanya perkataan kita itu selalu perkataan negatif, perkataan takut, perkataan khawatir. 所以呢，我们说出来的话，常常就是害怕啦、担心啦、挂虑啊， Ya Pak ya, 是不是？ ya. Banyak orang ngomong, saya udah tua, sudah tidak bisa apa-apa. 很多人说，哇，我已经很老了，做不了很多事啊， Ya Pak ya, sudah tidak kuat, 已 mau 经没有 you. 力量啊，没有用啊，nggak ada gunanya， Ya Pak ya, 是不是这样？ loh tadi Pak Beni baru ngomong, ikut doa, menara doa. Anda bisa berdoa bagi anak cucu, menantu, masa depan, anak cucu, keluarga, keselamatan, dan juga bangsa dan negara. 所以刚才便利弟兄已经讲过，这个祷告塔，我们可以为我们的一家人、子子孙孙、邻居啊，或者我们的民族、我们的人民祷告。 Amin. 阿门。 Berguna enggak? 有用吗？ Siapa bilang doa tidak ada guna? 是谁有说没有用？ Nggak tahu power of pray. 呀，你们不知道啊，祷告的大能。 Benar-benar coba alami besarnya kuasa dalam doa. 我们要知道，在我们的祷告有很大的这个能力。 Keluarga saya 5 agama. 呀，我的一家人呢有5个宗教， Sekarang tinggal 1 agama. 现在呢剩下1个宗教了。 Citu-ciao. 呀，agama Kristen。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Doa. 祷告 Tidak perlu saya tidak pernah buka Alkitab. You baca Alkitab. 呀，我不曾经说，打开圣经，哎，你来读圣经。 Kesalahan orang Kristen, 呀，我们基督徒的错误， bagaimana susah penginjilan, 怎么样？我们传福音很难， kita kasih orang baca Alkitab. 我们给他们看读圣经， Tapi Anda tidak menjadi Alkitab terbuka. 但是呢，你没有成为一个打开的这个圣经， Iya Pak ya. 是不是这样？ Ya. Penginjilan paling tepat adalah melalui sikap hidup. 我们传福音最正确的就是我们透过我们的行为。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Mengasihi, 去爱， memberkati, 去爱， memberkati. 祝福，祝 Mengerti 福， mereka, 来 rangkul 分享， mereka di 关 dalam 心他 kasih. 们，在爱里面分享给他们。 Amin. 阿门。 Ya. Saya dulu mau dibalokin, tahu nggak balok? Pakai tahu nggak? Pakai kayu besar saya mau dipukul waktu jadi orang Kristen. 呀，以前呢，我要用那个大条的柱子要打我。 Ya. Saya sekolah Alkitab disuruh paikui di bawah, suruh Ya. berlutut. 我读神学院呢，他叫我要跪在下面。 Mengakui tidak akan fanatik. 啊，他要承认你不会极端了。
Ya enggak, saya bilang fanatik saya, hati saya sama Tuhan tidak ada yang bisa. 我说我跟神的心呢，没有一个人能够。 Tahu nggak? Bahkan suami dan anak tidak bisa mengambil tempat Kristus di dalam hati saya. 甚至丈夫和孩子不能够代替神在我里面的那个座位， Berlutut. 在那边 Dia 跪 orang 下 tua 来， saya. 在那边 Tapi saya melakukan apa yang Kristus katakan. Beri kasih, beri kasih, beri pengertian, beri pengampunan. Rangkul mereka di dalam kasih. 可是呢，神给我这个智慧呢，要用爱来拥抱他们。 Satu-satu bertobat. 那么一个又一个，他们悔改了， Tidak perlu penginjilan. Saya nggak pernah buka Alkitab sama keluarga saya. 不需要传福音，我也没有向他们打开这个圣经要 Tapi 他们读。 sikap hidup saya adalah sikap hidup Alkitab. 可是呢，我的生命的这个作为行为呢，就是按照圣经。 Satu-satu bertobat. Gue mau terima Yesus. Gue mau terima Yesus. Gue mau terima Yesus. 每一个呢，后来就要接受主耶稣。 Ya. Satu-satu. Bahkan yang Muslim pun bertobat. Tidak perlu disuruh. 每一个，我没有逼他们，甚至那些 Sendiri 回教徒 datang.，他们 Saya mau 自己 terima 来， Yesus. 我要接受耶稣。 Karena kenapa hidupmu begitu? 因为呢，原来你的生命的见证是这样。 Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Perkataan kita punya kuasa menentukan apa yang engkau mau hadapi di depanmu. 我们的言语有那个大能来决定你前面的问 Yesaya 题。 57以赛亚书57章 ayat 19. 19节， Iya. Nah, saya senang bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak sampai pengertiannya. Ya, bahasa Indonesianya ngomong gini, aku akan menciptakan puji-pujian, damai-damai sejahtera bagi mereka yang jauh, bagi mereka yang dekat, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi King James berbicara apa? King James itu hampir sama dengan yang saya kirim ke Mandarin punya. I create the fruit of the lips, peace, peace to him, and that is far off, and to him that is near, said the Lord, and I will heal him. I create the fruit by the lips. 华文的是我造就嘴唇的果子，愿平安康泰归于远处的人，也归于近处的人，并且我要医治他。这是耶和华说的。 I create the fruit. Ya. Tuhan akan menciptakan melalui bibir. Apa yang kau katakan itu perkataan itu mengikat. 造就那个嘴唇，我们说出来的就会捆绑他。 Haleluya. 哈利路亚。 Makanya kenapa dari awal saya mengajarkan mari kita perkataan-perkataan iman untuk segala sesuatu yang engkau hadapi. 所以最初我为什么说我们要用信心的话来做一切的决定？ Halo. Kita punya kebiasaan tolong dibuang. 我们的习惯呢，我请你们把它挪开丢掉。 Pikiran penuh kekhawatiran, pikiran cemas, pikiran takut tolong disingkirkan. 担心、挂虑惧怕，我们要除去它。 Amin. 阿门。 Mulut kita punya kuasa, apalagi orang tua ke anak, ke cucu. Begitu Anda ngomong itu kayak paku turun atas apa yang kau katakan. 我们家长的这个话呢就有权柄，我们说出来的就好像钉子把它钉在下面。 Anak nggak guna. 没有用的孩子， Ya, dia nggak guna karena Anda yang ngomong. 它变成真的没有用，因为是你说出来的。 Anak nakal. 哇，顽皮的孩子， Makanya anak Anda jadi nakal. 所以你的孩子变成很顽皮。 Kamu dari kecil-kecil maling, gede mau jadi rampok benar gedenya. 哇，你小的很坏， kesaksian. 那么大了变成什么？ Ya. Jadi perkataan orang tua itu punya kuasa karena Anda diurapi Roh Kudus. 所以呢，你的话这个有权柄，因为你被这个主圣灵所恩膏。 Halo. Hello， Saya punya cucu yang kecil, yang nomor 3. 呀，我有孙女，第3， Dia ke sekolah itu dibully. 她在学校很容易被人家欺负的， Karena imut, manis. 呀，因为很可爱， Ya, jadi terus kurus didorong itu kayak daun lempar gitu. 因为很瘦小，就把她推了，就好像一只叶子倒下来， Pulang nangis. 回来就哭了。 Mamanya ngomong,
Nah cucumu tuh di sekolah didorong jatuh nangis. 啊，我孩子说啊，你看你的孙女在学校被人家推了，就掉下来就哭了。 Oh tenang, 哦，安心吧。 gendong. Hei dalam nama Yesus, roh yang membuli kamu pergi. Tuhan memberi kamu roh keberanian, 呀 kepercayaan diri. Kamu pintar karena Allah memberkati kamu. 呀，因为神祝福你，你会很棒、很聪明，那些欺负你的灵就挪去。 Halo, Halo， ya. Kemarin ujian matematika nasional se-Indonesia anak TK. 呀，昨天是这个幼儿园啊，是全印尼的这个比赛，数学比赛， Nomor ranking 2. 他是第2名。 Halo. Karena saya tahu mulut kita, apa yang kita katakan itu akan terjadi. 因为我知道我们说出来的就会成就。 Amin. 阿门。 Yang tadinya penakut, 啊，起初他是很胆小的， sekarang orang berani di sana ada orang, diam kamu. Dia berani sekarang udah jadi satpam di sekolah. 呀，现在他很大胆了，哦，哒哒叫的叫人家。 Perkataan kita punya kuasa, apa yang engkau mau, apa yang engkau hadapi, engkau harus keluarkan perkataan benar. 所以呢，我们的话语呢有这个大能，我要正确的，我们需要的，我们就会讲出来。 Amin. 阿门。 Amin. Mantu saya 我的女婿 buka perusahaan di saat COVID. 呀，在这个疫情的时候有开一间公司， Dia bilang, Mak, aku kerja lagi deh, Mak. 他说，妈，我在打工了， Lu mau jadi pegawai apa mau jadi bos? 你要当老板或者要打工？ Ya enggak. Dia bimbang. Jangan pernah takut dan khawatir akan Allah. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Tuhan menentukan. 呀，不要惧怕哈，你的一生就在神的手中，神来决定你这一生。 Haleluya. Kerja. 做了 Besar. 呀，做了很兴旺。 Amin. 阿门。 Ya enggak. Kerja sama dengan kantor pemerintahan. 呀，跟这个政府官员那边做 Dia，tidak pernah cari orang, orang cari dia. 他没有去找人，但是别人来找他。 Itulah disebut kalau dekat dengan Allah, kita punya penolong yaitu Roh Kudus akan menolong kita dalam segenap langkah hidup kita. 这就是所谓，如果我们亲近神，那神就会决定我们的每一个脚步。 Amin. 阿门。 Bagaimana engkau mengenal Allahmu? 你怎么样认识你的神？ Bagaimana engkau percaya kepada 你 dia? 怎么样相信他？ Bagaimana engkau karena percaya mengeluarkan perkataan Allah melalui mulutmu? 怎么样透过你的嘴唇来说出这些话？ Makanya hasilnya adalah apa yang kamu ngomong kamu akan tuai. 那么呢，成果就是你说出来的，你就会值。 Bisa buka Amsal 18:21, sorry tadi saya telat beri. 箴言书 Amsal 箴言书 18, 18章 21. 21节。 Ya kalau orang dunia ngomong gini, 如果世 mulutmu 界 tuh 的 harimaumu. 你的口是你的老虎， Ya, iya mulutmu tuh harimaumu. 是的，你的嘴巴是你的老虎。 Alkitab di dalam Amsal 18 ayat 21 ngomong begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. 生死在舌头的权下， Siapa suka menggemakannya 喜爱它的， akan memakan buahnya. 必吃它所结的果子。 Banyak orang, aduh, 我要死了，很多人讲，我udah mau mati nih， 我sakit nih. 我病了。 Itu perkataan benar atau perkataan mengutuk diri sendiri? 那是正确的话，或者咒诅自己的话。 Halo? Halo， Oh, kakiku sakit terus nih. 哇，我的脚不断的很痛啊， Saya kaki sakit, 我脚痛， tapi saya ngomongnya apa? Bilur Yesus sudah menyembuhkan, pasti sembuh. 可是呢，我说耶稣的鞭伤医治，一定会医治好 Ya, gua masih bisa lari. 呀。我们这样， Halo Kong Benny. Ya, tahu gak? Saya masih bisa naik.
我还可以跑，我还可以爬， Masih bisa naik gunung. 我还可以登山。 Halo? Hello， Bukankah Allah berkata, aku Allahmu penyembuhmu? 神不是说我是你的神，医治你的神吗？ Amin. 阿门。 Bagaimana engkau melihat persoalanmu dengan perkataan firman daripada engkau pakai perkataan dan situasi dunia? 你怎么样看你的状况？而且用神的话语，不要去看这个世界的这个外边的话。 Amin. 阿门。 Seringkali kita memakai perkataan dunia ini, kita masukkan ke dalam diri kita. Kita lupa kita adalah orang yang telah diurapi oleh kuasa Allah. 很多时候，我们用世界的话来做在我们的身上，而且我们忘记呢，我们有主圣灵的这个大能。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya. Kan toko sepi, toko gua hari ini mau钱 sepi. 呀，我的商店今天没有赚呐、很冷 Ya, kenapa kok saya bingung? 啊，我就是犹豫不决。 Saya kalau dengar bahasa itu saya bingung karena saya tidak pernah akan mengeluarkan perkataan itu. 因为我没有不诚的说出这些消极的话， Karena saya tahu Allah akan menciptakan buah itu melalui bibir saya. 因为我知道神要造这个果子，透过我的嘴唇， Haleluya. Apa yang saya katakan? 我怎么样，我说出什么？ Bapa dalam nama Yesus, karena berkat itu bukan pemberian manusia, tapi engkau, maka saya percaya toko ini akan diberkati karena Allah yang mencurahkannya. 主啊，我知道，因为这个祝福不是从人来，但是是你赐给我的。 Amin. 阿门。 Begitu banyak dalam Alkitab. 呀，很多人看这个读圣经， Ya, hanya berkat Allah saja menjadikan engkau kaya. 只有神的祝福使你富裕。 Amin. 阿门。 Usaha manusia itu sia-sia dikatakan. 这里说呢，我们怎么样的这个经历呢，就是突然的。 Haleluya. 哈利路亚。 Saya nggak punya kerja, nggak punya gaji, nggak punya perusahaan, nggak punya apa-apa. 我就是没有工作，也没有公司，也没有这个收入， Tapi saya sangat diberkati dan Kes- saya kaya. 而且我非常蒙福，而且我非常的富裕。 Haleluya. 灵 Amin. 哈利路亚，阿门。 Amin. Bayangin nggak punya duit, Tuhan kirim duit. 好，我们可以想象，没有钱了，可是神会过来。 Amin. 阿门。 Apa yang pusing? Ya. Nggak pernah minta orang, 我们也没有向人要啊， nggak pernah telepon. 呀，我没有讲出来向人家 Saya 要， tidak pernah telepon teman-teman saya. 我也没有打电话给我的朋友， Tidak ada satu anak aja nggak tahu kalau saya nggak punya duit. 连孩子也不知道我没有钱了。 Nanti saya kalau sudah dapat uang, baru saya bersaksi, baru mereka tahu, oh mama kemarin ternyata nggak punya duit. 如果我得到了这个钱呢，明天我才做见证，哦，他们才知道，哦，原来昨天妈妈没有钱了。 Saya punya anak nomor paling bungsu itu bisa masuk akses ke bank saya. 呀，我的这个最小的老三呢，他可以在我的这个银行那边可以 Dia 有 suka 做 ngomongin, Mak, 他 lihat rekening Mak. 他说常说妈，看你的户口， Kayaknya nggak ada apa-apa tuh Mak. 看出来好像没事啊， Ya nggak ada apa-apanya Mak. 没 Katanya. 有啊，没有看出来，没有看出 Nggak 来， bisa digerakin lagi Mak. Dia Izin. nggak mau bilang Mama nggak punya duit. 已经没有动，他没有说你没有钱，他没有这样说， Ya nggak, udah nggak bisa digerakin Mak. 他说已经动不了，这个。 Gue dengan jawab dengan tenang, tenang aja besok juga Bapak Sorga kasih. 我说你不要担心啊，明天我们的天父也会给我们。 Haleluya, 哈利路亚。 haleluya. Ada orang di Australia bisa kasih saya uang. 有些人在澳洲，他都会给我钱的。 Ada orang tahu nggak, Mami aku lagi doa Tuhan gerakan ngasih. 有些人说：“妈咪呀，我正在祷告，神感动我要给你钱。 Allah dahsyat, karena Allah kita hidup. 呀，因为我们的神是活的神，他是 Amen. 伟大的神。阿门。 Karena itu ibu-ibu Anda masih, bapak ibu Anda masih sangat bermanfaat. 所以呢，我们各位弟兄姐妹，我们非常的还有用。 Amin. 阿门。 Karena doa melebihi segala duit. 因为你的祷告呢，超过一切的这个金银。 Haleluya.
哈利路亚！ Jangan bilang, wah lau le pucong yong le. Ya, jangan bilang, aduh udah tua nih, udah moyo, udah nggak ada gunanya. Haleluya. Ya kan? Haleluya. Wah lau le tensi Udah le, biao tua, ci tunggu tensi. mati. Jangan ya, jangan tunggu mati ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Karena kenapa? Orang Kristen paling salah adalah tidak tahu menikmati Tuhan. 呀，这个基督徒呢，最大的错误就是他们不能够享受我们的神。 Ada pujian, dan ku nikmati kau Tuhan, 主啊，我要享受你， tenanglah hatiku. 那么我的心就会安宁。 Dan ku nikmati kau Tuhan. 主啊，我要享受你。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Engkau segalanya bagiku. 你是我的一切， Amin. 阿门。 Maka orang Kristen banyak perkara kecil-kecil yang tiap hari ini ada yang nggak ngomong nggak satu hari, mulutnya ada yang mingkem nggak satu hari. 但是基督徒呢，很多那些手费小事啊，都是好像做出来。 Haleluya. 好嘞， Semua punya mulut selalu ngoceh kan? 我们的 Ya, 嘴 Pak, ya. 常常就是这样 Ya. 埋怨啊， Mulai 埋怨。 sekarang perkatakan perkataan iman, perkataan benar, maka Ya. Anda akan melihat mujizat terjadi atas 从现 engkau. 在开始，我们要说出正确的话、信心的话，那么 Amen. 我们就会干神的神迹奇事。 Ya. Allah dahsyat, Allah hidup, punya power, dia berikan power itu kepada engkau dan saya. 神是伟大，他有那个大能，他已经赐给你和我。 Buat apa Roh Kudus Anda terima kalau engkau tidak tahu bekerja sama dengan dia? 那我们领受主圣灵有什么用？如果你没有在与他一起同工， Halo, kesalahan orang Kristen karena tidak pernah kerja sama dengan Roh Kudus. 基督徒最大的错误就是没有跟这个主圣灵同行。 Halo, saya tidak. Setiap masalah saya percaya, saya selalu berkata, Roh Kudus engkau taruh isi hatimu dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam mulut saya. 啊，我常常说，主圣灵，你把你的使命放在我的思想、观念、我的心里面。 Halo, masalah besar. 问题是很大， Kan Tuhan udah bilang, 这已经说了 badai aja bisa teduh. 呀，这个狂风都已 Amen. 经安静下来。阿门 Amen. 阿门 Gak punya jalan dia bisa buka. 呀，这个它能够打开，没有出路。 Amin. Yang sakit dia sembuhkan. 有病的他医治你， Dia Allah yang memelihara. 他是照顾看顾我们的神。 Amin. 阿门。 Pertanyaannya apa yang kita takut? 所以呢，我们惧怕，还有什么惧怕呢？ Orang zaman sekarang 现在的人， kalau ditanya 如果问他 takut sakit atau takut miskin, 你怕病有病呢，或者怕穷苦 pilih mana? 病？ Ya enggak. Takut sakit, 我们怕有病 takut miskin di akhir zaman. 呀，在这个末世呢，是怕穷苦， Soalnya pikirannya ada duit bisa ngobatin penyakit. 因为他如果想，如果有钱了可以医治你的病啊。 Aduh, kalau saya milih hidup takut akan Allah. 如果我选择敬畏神， Haleluya. Kenapa? Menikmati Tuhan itu anugerah. 因为享受我们的神是恩典。 Haleluya. Karena ikut dengan Tuhan, Roh Kudus turun, kebajikan, kemurahan Allah belakang menyertai saya seumur hidup saya. 因此呢，这个主圣灵降临在我们身上，一切的忍爱、忍慈，我可以享受。 Amin. Ya. Benar Bapak Ibu. 这是真的。 Perkara kecil aja pengen kue aja orang kasih. Bingung saya kadang-kadang tahu dari mana gue lagi kepengen itu kue. 小事情，我很想吃某某种这个糕点，有人寄给我，神知道， Kecil loh. Ngomongnya Siap. tuh di ranjang lagi mau tidur. 就是临睡前 Kadang-kadang saya kepengen sesuatu ngomong di ranjang. 呀，就是在这个床上，我跟神说， Besok ada orang kirim. 那么隔天呢，明天就有人拿过来， Ya Pak iya. Karena dekat hubungan dengan Allah Bapa. 因为我们跟父神的关系很亲密 Halo, makanya nggak ada takut. 呀，所以我们不用惧怕。 Haleluya. Amen. 阿门。 Allah engkau sembah, Allah saya sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. 你我敬拜的神是活的神，他有大能权柄的神。 Haleluya. 阿门。 Apa yang kita takut? 那么我们还惧怕些什么呢？
Makanya mulai sekarang 所以从现在开始， pikiran negatif, 这个消极思想、 pikiran ketakutan 害怕的思想 buang dalam hati dan pikiran. 呀，那么呢， keluarkan 从我们身体我们取掉， Taruh perkataan firman. 把神的道放在我们心里。 Amin. 阿门。 Apa yang ada di dalam Alkitab yang tidak ada janji Allah? Pengen tahu? 呀，圣经里面有没有哪一处没有神的应许？很想 Ayo 知 pengen 道， tahu. 很想知道。 Apa yang dalam hidup yang kau butuhkan tidak ada di dalam Alkitab? Pengen 呀 tanya. 你生命中所需要的没有记载在圣经里面， Apa yang tidak ada di Alkitab? Penyakit? 有吗 Ada.？病有 Aku Allahmu yang menyembuhkan engkau. 呀，我 Amen 我是医治你的神。 Amin. Musuh, Tuhan bilang bertujuh mereka datang. Bersatu mereka datang, bertujuh mereka pergi. 仇敌呢，神会赶走他们。 Amin. 阿门。 Apalagi yang kau khawatirkan? 那么你还惧怕、担忧什么？ Allah adalah Allah penyediamu. 他是医治我们的神。 Amin. 阿门。 Dia Allah pemeliharamu. 他是看顾保守你的神， Dia adalah Allah yang memberkati engkau berlimpah-limpah. 他是丰盛充足的祝福你的神。 Maka jangan pernah khawatir. Oh, 所 oke. 以我们不要惧怕、担 Oke. 心。 Kata Roh Kudus kasih mereka ini ayat. Oke, Ibrani 6. 希伯来书第6章， Ibrani 6. Ayo mari lihat. Mari lihat. 希 Ya. 伯来书第6章 13 dan 14. 13和14， Ya, ini ayat yang saya pegang. 这是我坚守的一处的 Kalau 经 saya 节。 tidak punya uang, tidak punya apa-apa, saya lagi duit 0 rupiah, istilahnya 30 如果 perak. 我真的一无所有的时候， Kadang-kadang cuma 100 ribu, kadang-kadang 有时候 38 100千 rupiah. 呀，有时候几万， Sang sepaten. Ya, ya enggak, belum nol kan? 还没有零啊，还没有剩下 Amin. 零。 Belum nol, Hai masih miu ada ling. nilainya. 总 Saya 之 selalu memakai ayat ini di dalam doa saya. 所以呢，我在我的祷告常常用这一处的经节， Ini ayat emas saya. 这是我的经节。 Dikatakan begini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amin. 当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着启示的，就指着自己启示说：“我论福，我必赐福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。” Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Kalau Allah bersumpah demi dirinya sendiri, siapa yang melebihi dia? 如果神自己对自己启示，那么有谁比他更大呢？ Halo? Ada yang lebih Allah? 呀，有没有其他的超过我们的 Kalau dia 神？ bersumpah demi dirinya sendiri, berarti dia akan pasti melakukannya. 因为他指着自己启示， Amin. Dan dia berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. 他说呢，我要丰盛的祝福你。 Jadi saya kalau ada masalah tidak punya sesuatu, ini ayat saya pakai di dalam mulut saya. 所以呢，如果我有问题没有钱了，我用这一处的经节来用祷告。 Bapak, engkau bersumpah demi dirimu sendiri, tidak ada lebih tinggi daripada engkau. Engkau berjanji akan memberkati Abraham dan saya anak di dalam Abraham dalam Kristus Yesus. Berhak atas janjimu. Aku percaya berkatmu Bapak yang berlimpah-limpah akan turun atas saya. 主啊，你只做自己来启示，因为我是亚伯拉罕的后裔，所以我知道你一定会满满的祝福我。 Amin. 阿门， Amin. Haleluya. 哈利路亚。 Bagaimana kita memperkatakan perkataan berkat itu, perkataan imanmu itu menentukan apa yang engkau terima. 我们怎么样说出这个信心的话呢？那么我们会得着我们所说出来的。 Amin. Karena perkataan orang diurapi ada kuasa. 因为被恩高的人的话语呢，那边有权柄。 Anda punya kuasa? 你们有没有那个权柄？ Siapa yang berkata dia belum punya Roh Kudus? 有没有人说他还没有这个圣灵？ Semua punya Roh Kudus?
大家都有这个圣灵吗？ Amin. 阿门。 Angkat tangan sama saya. 一起 Angkat tangan 举 sama 手， saya. 举手， Angkat tangan bersama saya. 我们一起 Ya. 举手 Berkata, Bapa, 呀！因为天父 di mulut saya 在我口中 ada kuasa. 有权柄， Karena ada Roh Kudus 因为有主圣灵 menyertai saya. 与我同在。 Dan janjimu, 因你的应许， engkau memberikanku 你来祝福我， kuasamu 你的权柄， beserta dengan Roh Kudus sebagai 你主 penolongku. 圣灵， Di dalam nama Yesus, 奉靠主耶稣的名， janjimu Bapa, 你的应许， engkau akan memberkatiku berlimpah-limpah. 你要丰盛的赐福于我， Seturut janjimu kepada Bapa Abraham. 按照你对亚伯拉罕的祝福， Dan kami keturunan Abraham. 而且我们是亚伯拉罕 Di 的后 dalam 裔， Yesus Kristus. 在主耶稣基督里 Kami 面， berhak 我们有这 Saya 个 berhak 权势，我有权， atas janji Allah. 你的对 Di 我的 dalam 应许， nama Yesus, 奉靠主耶稣的 saya 名， diberkati 我蒙福， berlimpah-limpah 丰盛的祝福， seturut janji Allah. 按照主你的应许， Dan saya terima 而且我 di 领 dalam 受， nama Yesus. 奉主耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门，阿门， Ya. Haleluya. 哈利路亚。 Karena kalau pada saat Allah memberikan janjinya kepada kita, 当神允许我们， dia itu mengikat dirinya dengan janji. 那么他跟他所应许的呢，立了一个约， Ya enggak? Itu seperti bersumpah demi dirinya. 就好像为自己起誓。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Kalau Allah bersumpah demi dirinya, 若 apa yang 是 tidak bisa 神 dia 为 pergi? 自己起誓，那么他做不了什么呢？ Haleluya. 哈利路亚 Anda dan saya punya Allah yang hidup. 呀！你和我们有活的神， Amin. 阿门。 Ada janji Allah. 有神的应许， Belajar sering ngomong. 学习常常说出来， Haleluya. 阿门。 Dan nikmati mujizat Allah. 而且享受神的神迹奇事， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Keren. 哇，很棒 Puji 啊！ Tuhan ya semuanya. Tuhan. Semua diberkati? 啊，你们大家 Amen. 都蒙福吗？ Semua diberkati? 你们大家蒙福吗？ Amen. 阿门，阿门。 Terima kasih sama Tuhan Yesus. 呀，谢谢主耶稣哦。我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，宁静在你的柔美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的柔美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。
Tuhan, 主啊，我哪儿不想去， kemanapun saya udah nggak pengen pergi Tuhan, cuma pengen tinggal dalam hadirat. 我只不过想住在你的殿中。 Amin. 主啊， Ini adalah anugerah. 这是你的恩典， Bisa begitu adalah sebuah pemberian Allah. 能这样就是主啊，你的赐给我们的恩典。 Terima kasih. 谢谢天父， Hari ini adalah hari pencurahan Roh 今 Kudus. 天就是五旬节。 Kami percaya anak-anakmu rindu diurapi. 主啊，我们相信你的儿女渴慕被恩膏。 Haleluya. 哈利路亚！ Kami mengucap syukur atas Engkau. 主啊，我们向你感恩。 Roh Kudus, jamah hatiku dengan umat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh yes. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. 亲爱主圣灵， Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh yes Lord. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Oh haleluya. Tinggal di hadiratmu. Haleluya. Mari angkat tangan kita, mari semua angkat tangan kita. Ya Rama kasyekete keraba-raba Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari curahkan urapan yang baru turun atas semangatmu tempat ini. Oh makiara bahwa minyak yang baru, kuasa yang baru, hikmat yang baru, pengurapan yang baru boleh turun atas semangat di tempat ini. Mulut kami ada berkata-berkat, mulut kami berkata kuasa, mulut kami mencurahkan berkat kuasa Roh Allah tercurah atas tempat ini. Bapa, jamah dan jamah setiap hati mereka, jamah dengan hati mereka Tuhan. Ubah hati mereka, ubah pikiran mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Roh Allah yang hidup penuhi tempat ini. Roh Allah yang hidup penuhi hati kami. Roh Allah yang hidup penuhi pikiran kami. Di dalam nama Yesus. Kekuatan kuat kuasa ilahi Allah turun atas tempat ini. Di dalam nama Yesus. 奉耶稣的名， Mari Roh Kudus 来主圣灵， ambil alih hati dan pikiran. 主啊，让你浇灌我们的思想观念。 Dalam nama Yesus 奉耶稣的名， mengalir Roh Kudus di tempat ini. 主圣灵在这个地方 Mengalir dan mengalir. 涌流，涌流， Mengalir terus. 不断的涌流下来， Penuhi hati 充 yang 满， haus 充 yang 满 rindu. 那渴慕你的人。 Mengalir Roh Kudus 求主圣灵涌流， karena Engkau ada di tengah-tengah kami. 因为主啊，我们知道 Syekiti kerama syekiti. Mengalir Roh Kudus 主圣灵涌流， penuh 涌流， penuhi 充 tempat 满 ini. 充满我们的心， Penuhi 充满
penuhi dengan 充 kuasa. 满，用你的大能充满我们的心， Terjadi perubahan yang baru di tempat 有 ini. 我的一生就充满改变， Terjadi perubahan dalam hati dan 在我 pikiran. 们的思想观念有所改变。 Roh Kudus, Engkau tuntun setiap langkah mereka. 主啊，你带领他们的每一个脚步， Engkau adalah penolong yang setia. 你是一个信实的保卫师。 Di dalam nama Yesus, 奉靠主耶稣基督的名， Roh Kudus mengalir 圣灵涌流 penuh. 充满， Di dalam nama Yesus. 奉靠主耶稣的名。 Syekiti kerama kerama kiarama syi. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, yes, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Oh yes, penuhiku, penuhi kami Bapa. Kami pulang dengan kekuatan, dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapan yang baru tercurah dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, yes, penuhiku dengan hadirat-Mu. Chomang omen, chomang omen. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. 哈利路亚，哈利路亚。 Roh Kudus, Engkau mengalir di 就圣 tengah-tengah 灵， kami. 你在我们当中涌流， Mengalir dengan indahnya. 哇，美好的涌流在我们当中。 Engkau melihat hati yang haus dan lapar 主 akan 啊， Engkau. 你们知道，你看见我们大家 Hati yang rindu, 一个渴慕的心， Kau penuhkan dengan hikmat-Mu, dengan 用你的 urapan 智 yang 慧 baru. 充满， Sehingga terjadi perubahan dalam hidup 以至 mereka. 于在我们生命有所改变， Mujizat akan terjadi di 有 tengah-tengah 神迹 mereka. 奇事在我们当中， Karena Engkaulah Allah yang hidup, 因为你是活的神， Allah yang penuh kuasa, 有大能的神， Allah yang dahsyat, 主啊，你是大 Allah 能 yang 的 kami 神。 sembah. 我们 Di dalam nama Yesus, 奉耶稣的名， kuasa Allah turun atas setiap umat-Mu di 神的 tempat 大 ini. 能临到我们当中， Di dalam nama Yesus, 奉靠主耶稣的 pengurapan 名， Allah turun 神 baru, 临到新的 turun atas Engkau. 临到你， Membawa hikmat Allah, kekuatan Allah, pemulihan akan terjadi. 他们会看见， Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. 奉靠主耶稣，我们天父，主圣 Dalam 灵的 nama 名， Yesus, 奉耶稣的名， kami semua dibaharui. 我们大家被改 Kami 变， semua menerima pengurapan 我 yang 们大家 baru. 领受新的恩膏， Kami menerima anugerah 我 Allah. 们领到神的恩典， Kami menerima kebajikan kemurahan Allah. 领受神的恩慈， Yang sakit disembuhkan, 有病的得医治。 yang lemah dikuatkan. 哈利路亚！ Di dalam nama Yesus, saat ini juga kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus,
kembali duduk. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Mary Tasman. Terima kasih juga Ibu Shirley yang sudah menerjemahkan. Hari ini kami mau menyambut yang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ke ibadah kami, boleh angkat tangannya. 有没有第一次来到我们的教会？有没有？你们可以把你的手提高。没有哈？有啊。哦，欢迎欢迎欢迎阿姨，真的很高兴可以欢迎阿姨来到我们的教会。Harap boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah setiap minggunya. 现在我们准备我们的奉献。 Kita mau persiapkan untuk persembahan. Saya boleh ajak kembali semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau doa persembahan bersama. 我们要奉献祷告. Kita sama-sama berkatakan ya. 1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业。 意是我的，这是奉献的时间，奉主耶稣基督的证明，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 26 Mei 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Waktu itu sih saya merasa benar-benar terberkati banget oleh sesi-sesi yang dibawakan oleh pembicara. Lalu dari PPW juga saya bisa melakukan pujian dan penyembahan tuh lepas banget deh pokoknya. Karena ada juga teman-teman yang bareng saya lah waktu itu pas JC Camp. Dan juga waktu itu sempat dibagikan kelompok mentoring juga. Sehingga saya merasa terberkati banget pas di mentoring dan juga saya merasa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya merasa sangat senang dan bangga dengan perubahan positif yang terjadi pada anak saya. Dia jauh lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dia menjadi lebih bertanggung jawab dan memiliki semangat baru dalam beribadah. Serta akhirnya dia masuk dalam kepelayanan untuk melayani teman-temannya di sini. Setelah JC Camp, saya masih dimentori loh oleh kakak pembina saya. Setelah itu, saya juga diajak untuk ikut KUL yang saya juga kenal dengan teman-teman saya juga di sana. Selain KUL pun, saya juga diberi kesempatan untuk melayani di JTC PRJ dan saya sih yakin semua proses yang saya lakukan tersebut adalah jalan untuk mendekatkan saya semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ya dengan JC Camp ini anak saya berproses. Dia mulai terbuka dengan saya dan saya merasakan hubungan kami semakin erat. Gak jarang kita sering berdiskusi tentang hal-hal rohani. Saya juga melihat perubahan pada anak saya yang jadi rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang paling berkesan sih tentu sesinya dong. Di sesi itu kita tuh sama-sama memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman dari kakak-kakak. Dan juga waktu itu saya ingat ada sesi pengurapan yang ketika itu saya merasa sangat diberkati dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Anak saya bercerita bahwa setiap sesinya sangat menyentuh hati. Dia merasakan Tuhan bekerja, menjamah dan mengubah hidup dia. Ada juga sesi games loh yang itu asik banget dan seru dan juga saya bisa bergaul dengan teman-teman di sana. Yuk sama-sama kita ikut. Karena aku percaya teman-teman semua adalah karya Tuhan yang sangat berharga loh. Dan di masa hidup kalian yang masih muda ini, mari sama-sama kita ikut JC Camp ini supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih intim lagi dan juga hidup kalian diubahkan. Untuk para orang tua, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya yakin melalui acara ini, apa yang anak saya alami, anak yang lain pun dapat merasakan hal yang sama dalam mengikuti acara camp ini. Mari kita support anak-anak kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan.
Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Waisak pada hari Kamis 23 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible study, dan kantor RTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 24 Mei 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool, Community of Love, pembukaan kelas KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media, Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @GBIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 哈利路亚，平安！来，我们要把我们2个仆人，我们祷告。Terima kasih Bu Terry, Bu Mary Tesman yang telah memberkati gereja Tuhan Mandarin Service CK7 PRJ. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini, untuk firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kami diciptakan serupa segambar dengan Engkau. Bahkan Engkau berikan otoritas ada di dalam mulut dan lidah bibir kami, yaitu firman Tuhan untuk diucapkan. Kami berkati pelayanan Ibu Mary Tesman, keluarga besar, anak cucu mantu, diberkati Tuhan kemanapun pergi. Hadirat kemuliaan Tuhan menyertai dan tanda-tanda mukjizat Tuhan menyertai orang percaya. Dalam nama Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan banyak jiwa yang dibawa kepada kerajaan-Mu yang terang ajaib melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati Ibu Shirley yang telah menerjemahkan, yang telah memberkati kami pagi siang hari ini. Tuhan berkati suami, cucu, mantu, dan semua diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih. 来，我们弟兄姐妹，亲爱的，我们还没有回去的时候，我们领受从天父阿爸天父从来的祝福。西卡拉马科利亚，来，我们举双手，愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的，一起都欢呼。阿们，阿们，阿们。主耶稣基督祝福大家，平安。 Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah,
Sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah, Yesus.